تو ہم آج کو we'll introduce you to Dr. Abdul Qayyum, who's professor of anesthesiology and was head of department of King Edward Medical College in the anesthesia department. تو ہم ڈاکٹر قیوم سے کچھ باتیں کریں گے. تو بتائیں آپ کب کے گریجویٹ ہیں کیس کے؟ I'm a graduate of 1974, just after the Dhaka collapse. اچھا، تو کیا ہوا تھا؟ آپ کا ڈیلے ہو گیا تھا؟ ہاں، ہمارا سیشن بیسیکلی 68 to 73 تھا، ہاں، لیکن چونکہ ڈیو ٹو وار اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے یہ سیشن 74 میں ہو گیا. پھر یہ اور آپ کے کالیگس میں آپ کو کون کون یاد ہے؟ کالج میں کون کون یاد ہے؟ ایک تو سب کلاس فیلو ہے جو کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ انگلینڈ میں ہیں، کچھ پاکستان میں رہ گئے. تو ہم سب اپنا ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، سال میں ایک دو دفعہ ری یونین کرتے رہتے ہیں، اور بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے. تو آپ کے فادر بھی کے ای میں تھے؟ میرے فادر تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے آفس میں آفس سپرنٹینڈنٹ تھے، پرنسپل کے. تو ان کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور کسی دن اس کالج کا پروفیسر بھی بنوں. تو ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آمین. تو آپ کے کلاس میٹس کو آپ کے فادر بہت یاد آتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہیلپ کیا کرتے تھے نا ہماری. تو کیسا تھا باپ جب آپ گئے تھے کے ای میں پروفیسر بن کے، اور یہاں پہ آقا جون؟ اٹ از اے گریٹ فیلنگ. اپنے الما میٹر میں جا کے آپ اپنا جہاں سے پڑھے ہو وہاں سے آپ جا کے پروفیسر ہو جاؤ، تو اٹ واز اے بگ اچیومنٹ. تو اٹ واز نائس. ہاں، اور پھر آپ وہاں پہ چیف وارڈن بھی بنے تھے؟ چیف وارڈن بھی بنا میں. اپنا کافی دیر رہا وہاں، میں تقریباً 8-9 سال آئی واز چیف وارڈن. تو وہاں بھی بچوں سے بڑا اچھا انٹریکشن رہا، بچے بہت اچھے تھے، تنگ کیا کرتے تھے کبھی کبھار، لیکن اوور آل ویری نائس. کتنے سال کیا تھا آپ نے چیف وارڈن والا؟ کیا پڑھیں؟ کتنے سال چیف وارڈن رہے تھے آپ؟ چیف سال میں تقریباً 9 years رہا تھا. 9 years. I was 9 years. ہاں، لوگوں نے شرارتیں بھی کی تھی. شرارتیں بھی کیا کرتے تھے بچے. تو آپ کو، مجھے یہ یاد ہے کہ جب آپ اسسٹنٹ پروفیسر تھے تو آپ کے ہاؤس آفیسرز اور میڈیکل آفیسرز ہمارے گھر آیا کرتے تھے. ہاں، اس زمانے میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا. ٹیچر بہت لونگ ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس بھی بہت اچھے ہوتے تھے. تو بس ہمارا اسی طرح ہی تھا کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ اور کالج کے لوگوں کے ساتھ آنا جانا بہت لگا رہتا تھا. تو یہ آپ نے سب کے لیے ماڈل کیا تھا کہ سب کہتے تھے کہ آپ بہت اپروچیبل ہیں جب آپ پروفیسر بھی ہو گئے تھے. ظاہر ہے کہ پروفیسر بن کے بھی اگر آپ نے بچوں کے ساتھ پیار نہیں کیا اور ان کی پرابلمس کو سالو نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا. تو جب آپ کے ای میں اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ لائف کو دیکھتے ہیں تو کون سے وہ ٹیچرس تھے جن کو آپ ابھی تک یاد کرتے ہیں؟ ٹیچرز ہمارے سارے ہی بہت اچھے تھے، ڈیڈیکیٹڈ، پیار کرنے والے. تھوڑے سے سخت ہوا کرتے تھے لیکن ہم سے بہت ڈرا کرتے تھے. اٹس واز ناٹ اے ڈر، بیسکلی رسپیکٹ تھی ان کی کہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں، آج کے ٹیچرز کی طرح نہیں تھے. وہ صبح آتے تھے، شام کو جاتے تھے، رات کو ایوننگ راؤنڈ بھی کرتے تھے آ کے ہاسپٹل میں. ایوننگ کلاسز بھی ہماری لیتے تھے آ کے. تو آج کل کے زمانے میں تو یہ چیزیں آبسلیٹ ہو چکی ہیں، یہ سب چیزیں. یہ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ کیوں آبسلیٹ ہو گئی ہیں؟ پرائیویٹ پریکٹس. اچھا، پرائیویٹ پریکٹس از دا مین ریزن. کیونکہ اس زمانے میں لوگ پریکٹس کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، موسٹلی پرائیویٹ ہاسپٹلز نہیں ہوتے تھے. اور اپنی ساری پریکٹس جو بھی تھی وہ اپنے ہاسپٹل میں کیا کرتے تھے. تو وہ اس لیے ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس. آج کل لوگوں کے پاس پرائیویٹ پریکٹس میں صبح آتے ہیں 11 بجے آتے ہیں، 1 بجے چلے جاتے ہیں. تو کیا پڑھانا اور کیا سکھانا. تو
प्राइवेट प्रैक्टिस ने बहुत बड़ा वर्क किया है हाँ। इस प्रोफेशन का। लेकिन पब्लिक सेक्टर में पैसे भी नहीं है तो डॉक्टर्स क्या करें? पैसा बहुत है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में तो, लेकिन चल यानी हाउ फिर भी हमारा कई बाकी कॉलेजों से बहुत अच्छा है, अभी वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। आपको कोई कई की बात याद है जो अभी तक आपको याद हो? कौन सी बात? अपने ज़माने की कई की कोई बात? खास बात तो क्या खास बात होती है, बस हमारे टीचर्स थे जो थे। एक बात मुझे याद है, मैं थर्ड ईयर में नया नया स्टूडेंट था तो क्लास में उनसे पूछा कि व्हाट इज अम्बलाइकस। प्रोफेसर रशीद साहब होते थे हमारे प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। तो सारी क्लास चुप रही और मैं भी चुप रहा, एकदम से मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से आया, तो मैंने कहा इट्स अ स्कार टिश्यू। वो उठ के मुझे शाबाश दी, मुझे वहाँ बुलाया, अपने पास बुलाया, और बस वो मुझे बात याद है कि बस एक। तो आपको वो याद है जब आपकी क्लास में बहुत कम लड़कियां होती थी? हाँ, और तो आपके क्लास फंक्शंस हमारे क्लास फंक्शन से बहुत मुख्तलिफ हुआ बहुत करते मुख्तलिफ होते थे। लड़कियां सेग्रीगेशन होती थी, लड़कियां अपनी बैठी होती थी, लड़के अपने बैठे होते थे, और 20-25 लड़कियां होती थी टोटली, जिनमें से 4-5 फॉरनर्स होती थी अमूमन। अच्छा। तो बस ऐसे ही था कि उस ज़माने में लड़के लड़कियों की बातचीत है सच नहीं होती थी जिस तरह आजकल ओपन है और वो है। तो उस ज़माने में बहुत अच्छा। हाँ, लड़कियां अपने आप को बहुत समझती थी उस ज़माने में, अपने आप को कि डॉक्टर बन रही हैं और वो क्या। मगर उस ज़माने में अचीवमेंट थी क्योंकि ज़्यादा औरतें डॉक्टर बनती नहीं थी उस वक्त, है ना? उस ज़माने में इतनी होती नहीं थी। हाँ, उस ज़माने में बहुत कम होते थे, बहुत कम डॉक्टर्स बहुत कम होते थे उस ज़माने में। तो जब आपने आप ईरान से आए, आपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब शुरू की, तो वो जो जर्नी था असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक, उसमें आप डिफरेंट जगहों पे भी गए, डिफरेंट लोगों के साथ काम भी किया। मेरी पहली पोस्टिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में हुई। पहले तो मुझे रख ही नहीं रहे थे कि मैं मेल हूँ, वहाँ उस ज़माने में मेल टीचर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। उसमें हार्डली 3-4-5 मेल टीचर्स थे, बाकी सारे फीमेल टीचर्स थी, फीमेल प्रोफेसर्स थी। तो यानी कि बड़ी मुश्किल से मुझे रखा, लेकिन इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम। अच्छा। क्योंकि उसमें ये होता था कि ज़रा सी भी आप क्लास से बाहर निकल के कोई किसी लड़की से बात कर रहे होते थे तो वो फ़ौरन कहते थे आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो ऐसे था, उनके अपने फंक्शन होते थे कॉलेज के, तो उसमें हम अलाउड नहीं होते थे, उनकी स्पोर्ट्स होती थी, हम अलाउड नहीं होते थे। अच्छा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा, आजकल मेल टीचर्स अलाउड होते हैं और सब कुछ होता है, तो ज़माना बदल गया। अब ज़माना बदल गया। फिर कहाँ गए? फिर वहाँ से कहाँ गए? फिर वहाँ से मैं दोबारा केई आया। अच्छा। 1989 में, तो टिल 1993-95 मैं केई में रहा। उसके बाद मैं प्रोफेसर प्रमोट हो गया, तो वो मुझे दोबारा फिर वापस फातिमा जना जाना पड़ गया। अच्छा। तो एज ए प्रोफेसर तो मैंने वहाँ तकरीबन 1.5-2 साल गुजारे, उसके बाद मैं दोबारा केई में आ गया। अब जनरल हॉस्पिटल कब गए थे? जनरल हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में 93 to 95 थोड़ी देर के लिए, 1.5 साल के लिए, शायद 1.5 साल के लिए वहाँ रहा। अच्छा, क्योंकि उस वक्त आप डॉक्टर टी ए शाह से मिले थे ना? हाँ, उस वक्त में डॉक्टर टी ए शाह से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमारी फिर दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर हम और अंकल मजीद से कब आपकी दोस्ती हुई? अंकल मजीद मेरे शुरू से जानने वाले हैं। अच्छा। मैंने फर्स्ट ईयर अपना लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो से किया था। अच्छा। तो डॉक्टर मजीद भी मेरे वहाँ बैचमेट थे, तो बस इस वजह से वो वहाँ मेरी दोस्ती उसी 1968-69 से हमारी दोस्ती है डॉक्टर मजीद से। तो और फिर आप कहीं आ गए थे? फिर मैं कहीं आ गया, तो यहाँ हमारी दोस्ती और बढ़ गई हमारी, और वो फिर अभी तक वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स टिल नाउ। हाँ। तो आपको अंकल टी ए शाह की कोई बात याद है? अंकल टी ए शाह की बहुत बातें हैं, वो उनकी हर बात में हिकमत होती थी, उनकी हर बात में कोई ना कोई होता था। ये वजह
لولی مین. ان کی باتیں ہی باتیں تھیں. وہ حافظ قرآن تھے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور بس وہی کہا کرتے تھے. اور he was a nice man. He was a gem of a person. تو ایز اے ٹیچر آپ کیا کہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ اسٹوڈنٹس کو کیا کہوں گا؟ کئی کے اسٹوڈنٹس تو ماشاء اللہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہی کہوں گا کہ جسٹ ورک ہارڈ اور بی آنیسٹ ٹو دا پروفیشن. تو اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے ترقیوں میں ڈالے گا انشاءاللہ. تو ایک ایریا ہے جو کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل اسکول میں نہیں بتاتے، اور مجھے یاد بھی ہے کہ آپ کبھی کبھی گھر اپنے ماسک کے ساتھ آتے تھے، اس پہ کبھی کبھی بلڈ بھی لگا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ آج بہت ہی خراب پیشنٹ تھا تو یا پیشنٹ ایکسپائر کر گیا. تو آپ نے کس طرح سے یہ پیشنٹ ڈیتھ سے ڈیل کرنا سیکھا؟ پیشنٹ ڈیتھ کو ڈیل کرنا ہم انیستھیزیا والوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یوزلی دے آر سڈن ڈیتھس. تو اور اس میں سم ٹائمز ینگ پیپل آلسو ڈائی. تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ پرابلم تھی، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم پیشنٹ کو پہلے سے تھی، تو اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہوئے. اینی ہاؤ اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. تو جب سب سے پہلے ہوا تھا، آپ کو یاد ہے دا فرسٹ ٹائم یور پیشنٹ ڈائڈ؟ فرسٹ ٹائم پیشنٹ ڈائڈ ناٹ آن دا ٹیبل. پیشنٹ آئی سی یو میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. موسٹلی ڈیتھ آئی سی یو میں ہوتی ہیں. ٹیبل ڈیتھ بہت کم ہوتی ہیں. ٹیبل ڈیتھ انیستھیزیا میں بہت کم ہوتی ہیں. تو وہ آئی سی یو میں ہوا تھا. تو وہ آئی ڈونٹ ریمبر، شاید کوئی گیسٹرک ایسپریشن کا کیس تھا میرے خیال میں. تو وہ ایسپریٹ کر گیا تھا ڈیورنگ انٹیوبیشن. تو وہ بعد میں پھر ایکسپائر کر گیا. بٹ ہی واز این اولڈ مین. تو تھوڑا بہت ہمارا بیچ پچھاؤ ہو گیا تھا تھوڑا سا. لیکن آپ نے کیسے ڈیل کیا ایز اے پروفیشنل، ایز اے ڈاکٹر؟ یو فیل سوری فار دا پیشنٹ اپنا اور فیملی. تو کچھ دن لگتے ہیں ٹو ریکور. اور بہت فیل ہوتا ہے کہ وی آر لاسٹ اے مین. تو اس لاس کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسے ہمت دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ جا کے پیشنٹس کو دیکھیں؟ ایک تو سب سے بڑا ہمارا سہارا اللہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا. جو بھی تھا ہم نے اپنی پوری کوشش کی. کوئی نگلیکٹ نہیں تھا. اگر نگلیکٹ ہو تو پھر آدمی کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ میں ایسا کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. اگر نگلیکٹ نہیں ہے، اٹس ون آف دی کمپلیکیشن آف نون کمپلیکیشن آف انیستھیزیا. تو پھر تھوڑا بہت انسان اپنے آپ کو وہ کنسول کر لیتا ہے. تو آپ آپس میں بات کرتے ہیں کبھی، جب کوئی فرض کریں آپ کا اور کسی سرجن کا کوئی شیئرڈ پیشنٹ تھا؟ اور ظاہر ہے یہ تو یہ کرنا پڑتا ہے. موسٹلی جو سرجنز ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے اور یہ اٹس ناٹ اے کمپلیکیشن آف سرجری. لیکن ظاہر ہے، لیکن موسٹلی پیپل سپورٹ ایچ ادر. تو ہم بات کرتے ہیں، یہ کلچر میں ہے کہ کرتے ہیں، یا موسٹلی ہر کوئی اپنی فیلنگز اپنے پاس رکھ کے اپنا رہتے ہیں؟ ایسا کوئی وہ فورم نہیں ہے یا کوئی ایسا کبھی کوئی سمپوزیم یا ایسے کوئی ورک شاپ یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوئی کبھی بھی کہ جس میں ایسی چیزیں ڈسکس کی گئی ہو کہ پیشنٹ لاس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بس جیسے ایسے ہی چل رہا ہے. آپ نے بھی خود سیکھا، باقیوں نے بھی خود سیکھا. آپ نے خود ہی سیکھا اور باقیوں نے بھی خود ہی سیکھا. ہاں، باقیوں نے خود سیکھا. اور بچوں کو ہم اپنے بچوں کو ہم نے جو ہمارے ٹریننگ ہوتے ہیں، ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کوشش کی بتانے کی اور
में कि ये आए कि वो पेशेंट को डील कर पाएँ अब। तो बाबा आपके कितने साल हो गए मेडिसिन में अब? मेडिसिन में कितने साल लगे? 68 में ज्वाइन किया था और अब आई एम 72 नाउ, रिटायर्ड, फुली रिटायर्ड। तो बहुत इट्स अ लॉन्ग टाइम। हाँ, तो उसमें आपको व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट इज माय स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, वी हैड अ वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ। उस ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी, हम इलेक्शंस लड़ा करते थे और बहुत हल्ला गुल्ला होता था वहाँ। अच्छा। तो हमारे क्लास फंक्शंस हुआ करते थे और हमारे दो सवाब जो अभी भी है माशाल्लाह, में से कोई एक दो जब डाइड, लेकिन बाकी जो हैं हम आपस में मिलते रहते हैं। वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ अपनी सारी प्रोफेशन में जो थी वो स्टूडेंट लाइफ वाज माय बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। और फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या कहेंगे आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा है मेडिसिन के मतलब? सबसे क्या चीज़ है? बी ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपना जो भी काम करो नेक नियति से करो, पैसे के लिए नहीं करो। पैसा बाद में आती है, पहले पेशेंट देन मनी। पेशेंट लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दूसरा ये है कि प्रोफेशन में ये है कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा असेसिबिलिटी आपकी जो है कि वो आप हर वक्त अवेलेबल हों। ये नहीं है कि आप अब मैं नहीं आ रहा तो अब मैं जा रहा हूँ तो अब मैं पेशेंट नहीं देखूंगा, तो ये नहीं है। आपको 24 आवर असेसिबल होना चाहिए। और एज अ स्टूडेंट आपने अपने टीचर से सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या सीखी है? ऑनेस्ट, यही? बी ऑनेस्ट टू द प्रोफेशन। और आपको आपके ख्याल में इस वक्त हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ा क्या मसला है मेडिसिन में अब या मेडिकल एजुकेशन में? मेडिकल एजुकेशन में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वही बताया ना कि टीचर्स टाइम नहीं देते। टीचर जब तक टीचर स्टूडेंट रिलेशन नहीं होगा, वो क्लोज बॉन्डिंग नहीं होगी, उस वक्त तक वो नहीं है। वो टीचर्स आते हैं बस अपना क्लास लिए, एक आध वो भी ना ली, और इंडोर टीचिंग जो है वो भी बहुत कम होती है। वो सीनियर स्टार लेवल तक कर लेते हैं और वो रेजिडेंट्स पढ़ा देते हैं। तो ये है ना कि वो दे डोंट गिव टाइम नहीं देते ना अपना। लेकिन आपने वाकई कहा है कि जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, इसको बिल्ड भी करना पड़ता है, इसको नर्चर भी करना होता है। राइट, हाँ। तो आपने कैसे किया? बेसिकली स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को खुद ही फॉलो कर लेते हैं। जो वो कर रहा होता है, वो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स की हर बात को पिक कर लेते हैं, और जो पूछते हैं इंक्विजिटिव होते हैं कि ये आप ये क्या किया, किस तरह किया, ये है मुझे ये प्रॉब्लम है। इवन मैंने कॉमेडिक को मैं अपने जब मैं प्रोफेसर था तो बहुत से स्टूडेंट्स के बेचारों के मसले मसाइल होते थे, तो वो यूज्ड टू सॉल्व रेजिडेंट्स के मसले होते थे। कोई घर के मसले हो गए, कोई बीवी बच्चों के मसले हो गए, कोई फलाना हो गया। तो रेजिडेंट्स के मसले जो होते रहते हैं वो भी आप उनमें पार्ट प्ले करते हैं उनमें कि आप अपना। और मेरी क्लास के लिए कोई मैसेज है आपका? आपकी क्लास इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज यू आर देयर। तो आपके सारे स्टूडेंट्स सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ख़ासकर मैंने KDS में बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ। हैड ए ग्रेट टाइम, हैड ए वेरी, इसके क्या कहते हैं जिसको ना भूलने वाला टाइम है। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। मेरा सबको प्यार, स्पेशली KDS को। ओके, थैंक यू बाबा। ओके।